الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک مرتبہ جتنی محبت سے آپ بیٹھے ہیں اتنی ہی محبت سے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود اسلام قرض کر لیجئے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ. بڑی مہربانی اپنی گفتگو کو بند کر کے آقا کریم علیہ السلام کے فرمان سنیے اور توجہ میری طرف رکھیے. اب جب مجھے حکم ہوا ہے تو بات میں نے کرنی ہے، آپ نے سننی ہے اور سبحان اللہ کہنا ہے بس. باقی گفتگو بعد میں کر لینا، صرف سبحان اللہ کہنی ہے. بڑے ماشاءاللہ محبت والے بزرگ ہیں، کئی دفعہ ان سے ماشاءاللہ ملاقات ہوئی ہے. بڑی محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. تو حضرات گرامی، مجھ سے قبل بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے خطاب سماعت کیا. میں خود بڑا معزوز ہو رہا تھا. حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء علامہ محمد بشارت علی رضوی صاحب اور خوبصورت نعت خوانان آپ نے سنے اور بزرگ علماء کرام تشریف فرمائیں. اور میرے بعد ہمارے مسلک کے عظیم خطیب اہل سنت، مفتی اہل سنت، استاذ العلماء والخطباء حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد شعیب منیر قادری رضوی دامت ظلہ، ہم نے سب مل کر ان کا خطاب سننا ہے. تو حضرت علامہ مولانا محمد ابرار حیدر خان رضوی صاحب نے مجھے حکم دیا، میں بھی سبق سنانے کے لیے چند منٹوں کے لیے حاضر ہوں. وقت مجھے پتہ ہے کہ جتنا سارا میرا وقت ہے اس وقت میں ہی آپ کے ذوق کو دوبالا کرنا ہے، اور بس میں نے یہاں بیٹھ کر آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم نے مفتی صاحب کا بیان سنانا ہے. تھوڑا سا آپ بول لیں پھر میں بولوں گا، پھر آپ کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملنا. کہیے ذرا سبحان اللہ. تو حضرات گرامی، بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. آج ہم حضرت علامہ مولانا ابرار حیدر صاحب ان کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا علم عطا فرمایا ہے، اور یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس علم پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو حضرات گرامی توجہ رکھیے، میں ابو داؤد شریف کے ایک حدیث پاک عرض کروں گا. محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے کام میں مصروف ہوتا ہوں کہ اچانک آسمانوں میں چرچراہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے. توجہ ہے، بسم اللہ. میں نے کہا تھوڑا سا بولیں، پھر میں نہیں بولنا. کہیے ذرا سبحان اللہ. جہاں آپ بیٹھے رہے اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، لیکن توجہ میری طرف رکھیں. سبحان اللہ کہیے ذرا. آپ کا تعلق میرے سے جڑے گا تو کوئی بات سمجھ آئے گی، میں بھی کوئی بات کرنے کو مجھے بھی سمجھ آئے گی کہ میری کوئی بات سن رہا ہے. تو اس لیے آپ کی توجہ میری طرف اس وقت ہوگی جب آپ کی سبحان اللہ کی آواز آئے گی، پھر میں سمجھوں گا کہ میری بات سن رہے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ سبحان اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، باقی بات تو ہم نہیں کرنی. جب ہمیں حکم ہوا ہے تو بات ہم نے کرنی ہے. ذرا کہیے سبحان اللہ. تو حضرات گرامی، محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اپنی توجہ میں بیٹھا ہوتا ہوں، صحابہ کرام کی معروضات سن رہے ہوتے ہیں، صحابہ کرام اپنے مسائل پیش کر رہے ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں کہ اچانک فرمایا چرچراہٹ کی آواز آسمانوں میں پیدا ہوتی ہے. وہ پہلا آسمان ہو یا دوسرا ہو، تیسرا ہو یا چوتھا ہو، پانچواں ہو یا چھٹا ہو یا ساتواں ہو، فرمایا جب اس میں
चिड़चिड़ाहट की आवाज पैदा होती है तो हुजूर ने फरमाया मैं जमीन पर बैठ कर सुन लेता हूँ, मेरी तवज्जो भी उधर नहीं होती। जब मैं सुनता हूँ फिर मेरी तवज्जो उधर होती है, फिर मैं आसमानों को देखता हूँ कि हर आसमान पर हर जगह पर एक 4 उंगलियों के बराबर भी जगह नहीं है जहाँ रब का फरिश्ता कोई इबादत ना कर रहा हो। फरमाया जब आसमानों पे इतने फरिश्ते हैं तो फिर आसमान का हक बनता है उसमें चिड़चिड़ाहट पैदा हो। तो हजरात ग्रामी मसला आपको समझ आ गया। हुजूर फरमाते मेरी तवज्जो नहीं होती, जब आसमान में चिड़चिड़ाहट की आवाज पैदा होती है मैं सुन लेता हूँ, जब आसमान में चिड़चिड़ाहट की आवाज पैदा हो हुजूर फरमाते मेरी तवज्जो ना भी हो तो मैं सुन लेता हूँ। थोड़ी सी गल बन गई, थोड़ी सी और बोलो जरा सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया आवाज मैं सुन लेता हूँ, मेरी तवज्जो ना भी हो तो मैं सुन लेता हूँ। तो हजरात ग्रामी अब आइए दूसरी हदीस का मफहूम समाप्त कर लीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु रूही, फरमाया जब कोई बंदा मुझे सलाम कहता है मेरा रब मेरी तवज्जो गुलाम की तरफ कर देता है। वाह मुफ्ती साहब, या रसूल अल्लाह, या ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नाराए हैदरी। हजरात तवज्जो है तो आगे बात चलती है। तो हजरात ग्रामी हुजूर ने फरमाया कि जब मेरा गुलाम मुझ पे कोई भी कहां से भी कहां पे से भी किसी जगह से भी किसी मुल्क से भी जब दरूद पढ़ता है इल्ला रद्दल्लाहु रूही, फरमाया मेरा रब मेरी तवज्जो उसकी तरफ कर देता है। जब मेरी तवज्जो होती है वो मुझ पे दरूद पढ़ता है हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम, फरमाया जब मेरा गुलाम मुझ पे दरूद पढ़ रहा होता है रब मेरी तवज्जो भी कर देता है, मैं सुनता भी हूँ और अपने गुलाम के सलाम का जवाब भी अता फरमाता हूँ। बेशक क्या बात है। अब इस अकीदत से एक बार पढ़िए ना, जिस आवाज से आपने सुभान अल्लाह कहा इसी आवाज से एक बार इस अकीदत से दरूद पढ़िए कि आका सब गुंबद में हमारा दरूद सुन रहे हैं। पढ़िए जरा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हज़रात ग्रामी मेरे वक्त की कैद कोई नहीं, मुफ्ती साहब ने आना है, मैंने महक उनको दे देना है। आप पास से उतनी देर में मुझसे ताल्लुक जोड़िए, जरा तार जुड़ेगी तो बात मदीने की तरफ चलेगी। तो हज़रात ग्रामी हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो शानें अता फरमाई हैं वो उनका बयान नहीं हो सकता। वो गालिब ने कहा था कि जान उसी की दी हुई थी उसी को दी, हक तो ये था कि हक अदा ना हो सका। कुरान सारा हुजूर की शान बयान करता है। मैं आपके ज़ौक़ को जानता हूँ, बस थोड़ा सा इज़हार कर लें। हाँ, इज़हार सुभान अल्लाह से होना, वो कहना पड़ना है आपको, कहिए जरा सुभान अल्लाह। आप कहेंगे जी हमें क्यों बार बार कहते हैं? मैंने कहा जब हम जहाँ बैठ कर बोल कर सवाब ले रहे हैं आप क्यों महरूम रहते, तुम भी कहो ना। ये याद रखे जो महफिल में आज सवाब मिलता है, हुजूर का जिक्र सुनना भी इबादत है, करना भी इबादत है। चलो हम करके सवाब ले लेते हैं, तुम सुन के ले लो। और हुजूर के जिक्र पर सुभान अल्लाह कहना तो रब की सुन्नत है। सुभान अल्लाह दी असरा भी अब्दी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहिए जरा सुभान अल्लाह। तो हज़रात ग्रामी ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा सब शान ओदी विच आईयां, ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा सब शान ओदी विच आईयां, आमा लोकां खबर न काई ते खासा मरमजा पाइयां। तो हज़रात ग्रामी सारा कुरान हुजूर की नाज बयान करता है, सारा कुरान हुजूर की शान बयान करता है, सारा कुरान हुजूर की अज़मत को बयान करता है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा मुताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सहाबा करम सवाल करते हैं हमें हुजूर के खुल्क के बारे में तो बताइए। तो आपने फरमाया कुरान नहीं पढ़ते हो, तो आज की कुरान तो पढ़ते हैं, बता दीजिए। फरमाया कुरान पढ़ के देखो, सारा कुरान हुजूर की खुल्क हुजूर की नात ही तो बयान करता है। क्यों चांद में खोए हो, क्यों उलझे हो तारों में, को ढूंढो कुरान के पारों में। क्यों चांद में खोए हो, क्यों उलझे हो तारों में, मेरे आका को ढूंढो कुरान के पारों में। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि हुजूर का खुल्क सारा कुरान हुजूर का खुल्क
صدرک، میں نے کہا اے قرآن حضور کے کاموں کا بیان کر، تو قرآن نے کہا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، میں نے کہا اے قرآن حضور کی آنکھوں کا بیان کر، تو قرآن نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے کہا اے قرآن حضور کے ہونٹوں کا بیان کر، تو قرآن نے کہا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے کہا اے قرآن حضور کے ہاتھوں کا بیان کر، تو قرآن نے کہا يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، میں نے کہا اے قرآن ذرا حضور کی انگلیوں کا بیان کر، تو قرآن نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، میں نے کہا اے قرآن حضور کے خلق کے بارے بیان کر، حضور کی چال بیان کر، تو قرآن کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد، میں نے کہا اے قرآن حضور کی زندگی بیان کر، تو قرآن نے کہا لا آمرک، میں نے کہا اے قرآن حضور کی گفتار بیان کر، تو قرآن کہتا ہے وَقِيلِهِ یا ربی، میں نے کہا اے قرآن حضور کے زمانہ بیان کر، تو قرآن کہتا ہے والعصر، میں نے کہا اے قرآن حضور کے اصحاب کا بیان کر، تو قرآن کہتا ہے والذین معہ، میں نے کہا اے قرآن حضور کی ازواج کا بیان کر، تو قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میں نے کہا اے قرآن حضور کی آل کا بیان کر، تو قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، میں نے کہا اے قرآن حضور کے بیٹوں کا بیان کر، تو قرآن کہتا ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ، میں نے کہا اے قرآن حضور کے صحابہ کرام کا بیان کر، تو قرآن کہتا ہے أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، میں نے کہا اے قرآن حضور کے صدیق کی بات کر، تو قرآن کہتا ہے إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، میں نے کہا اے قرآن حضور کے عمر کی بات کر، تو قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، میں نے کہا اے قرآن حضور کے عثمان کی بات کر، تو قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میں نے کہا اے قرآن حضور کے علی کی بات کر، تو قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا، میں نے کہا اے قرآن حضور کے بلال کی بات کر، تو قرآن کہتا ہے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، میں نے کہا اے قرآن حضور کے معراج کی بات کر، تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں نے کہا اے قرآن حضور کے معراج سے آنے کی بات کر، تو قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَىٰ، میں نے کہا اے قرآن حضور کے رب کے دیکھنے کی بات کر، تو قرآن کہتا ہے أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، میں نے کہا اے قرآن حضور کی جو نعت بیان کر، تو قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے کہا اے قرآن حضور کی کثرت بیان کر، تو قرآن کہتا ہے إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے کہا اے قرآن حضور کا چادر اوڑھنا بیان کر، تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، میں نے کہا اے قرآن حضور کے چادر لینا بیان کر، تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، میں نے کہا اے قرآن حضور کے سہرے کی بات کر، تو قرآن کہتا ہے یاسین، میں نے کہا اے قرآن حضور کے نور کی بات کر، تو قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، میں نے کہا اے قرآن حضور کے میلاد کی بات کر، تو قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے کہا اے قرآن حضور کی امہات کا بیان کر، حضور کے آباء و اجداد کی بات کر، تو قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، میں نے کہا اے قرآن حضور کے والد کی بات کر، تو قرآن کہتا ہے وَوَالِدِي وَمَا وَلَدَ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سارا قرآن حضور کی نعت بیان کرتا ہے، الف سے لے کر الحمد کی الف سے لے کر سورۃ الناس کی سین تک پڑھ کے دیکھو، ہر حرف، ہر جملہ، ہر آیت، ہر رکوع، ہر پارہ جو ہے وہ حضور کی نعت بیان کر رہا ہے، تو میں نے اس لیے تو کہا نا کہ کیوں چاند میں کھوئے ہو، کہ الجھے ہو تاروں میں، میرے آقا کو ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں،
हुजूर की अजमत, हुजूर की शान, हुजूर की जो मकाम और रिफत और बुलंदी को बयान करता है। तो जो मैंने आयत करीमा पढ़ी उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वाली कुल्ली विजहत हुवा मुल्लीहा फस्ताबिकुल खैरात, फरमाया कि हर कौम का एक किबला है, हर कौम का एक काबा है, हर कौम को एक समझ दी है जिधर वो मुंह करके सजदा करता है। फरमाया फरिश्तों का काबा जो है वो काबा बैतुल मामूर है, और फरमाया पहले नबियों का जो काबा था वो बैतुल मक़दस है। और फरमाया ऐ महबूब आपकी उम्मत का काबा किबला जो है वो मक्का शरीफ है। फरमाया हरम पाक है, काबातुल मुकर्रमा है। तो फरमाया ऐ महबूब ये काबा तेरी उम्मत का भी है और ये काबा आपके जिस्म का भी है। अब जो मैं जुमला करना चाहता था और मैं जहां आपको लेकर आना चाहता था, अब मैं आ गया हूं, आपकी तवज्जो पूरी मेरी तरफ हो गई है। तो जरा सुनिए। तो अल्लामा महमूद अलूसी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर रूहुल मानी में लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ महबूब ये जो काबा है ना, काबा ये तेरे जिस्म का किबला है। हाय 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 हाय, वाह वाह, ये तेरे जिस्म का किबला है, किबला है। मैं आगे याद कर दूं, किबला कहते हैं तवज्जो का मरकज। बेशक किबला किसको कहते हैं? तवज्जो के मरकज को, तवज्जो के मरकज को किबला कहते हैं। तो जो काबा है ना, काबा ये हमारी तवज्जो का मरकज है, इसलिए इसको किबला कहा जाता है। और ये मसला भी याद रखना, हम सजदा काबे को नहीं करते, सजदा खुदा को करते हैं। ये हमारा किबला है, ये हमारी तवज्जो का मरकज है, ये हमें समझ दी गई है। हम सजदा काबे की तरफ करते हैं, लेकिन सजदा काबे को नहीं, सजदा खुदा को करते हैं, क्योंकि वहदहू ला शरीक उसकी जात है, इबादत के लायक वही है। तो हजरत ग्रामी जब नबी आए तो नबियों से कुफार ने दलीलें मांगी, किसी ने चांद को दलील दिया, किसी ने जनाब हाथ रोशन करके दलील दी, किसी ने जनाब मुर्दे जिंदा करके दलीलें दी, किसी ने पत्थर से ऊँटनी निकाल के रब के एक होने पर दलील दी। लेकिन कुर्बान जाए जब अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम कुफार को तबलीग करते हैं और कहते हैं खुदा को मानो, मैं तुम्हें तबलीग करता हूँ, मैं उसका हुक्म सुनाता हूँ, ये बहुत इबादत के लायक नहीं, वो वहदहू है, वो ला शरीक है, उसकी इबादत करो, यही इबादत के लायक है। अब जब कुफार ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा जिस खुदा की तुम बात करते हो वो खुदा हमें दिखाओ, हम तो खुदा देख कर बात करते हैं, हम देख कर सजदा करते हैं, देखे ना तो हम मानते नहीं, हमें खुदा नजर ना आए तो हम सजदा नहीं करते। ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस रब की आप बात कर रहे हैं, जिसकी इबादत का आप हमें हुक्म दे रहे हैं, जरा वो खुदा दिखाओ तो सही। उस खुदा के एक होने पे दलील दिया है तो नबियों ने कोई दलील दी, किसी ने कोई दलील दी, लेकिन कुर्बान जाए जब तेरे और मेरे आका से कुफार ने दलीलें मांगी कि उसके एक होने पे दलील क्या है, उसके वाजिबुल वजूद होने पे दलील क्या है, उसके मौजूद होने पे दलील क्या है, तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया मेरी जिंदगी देखो। क्या अल्लाह के महबूब ने फरमाया सारे नबी आते रहे, दलीलें देते रहे, किसी ने ऊँटनी निकाल के दिखाई, किसी ने जनाब चांद सूरज को दलील बनाया, किसी ने असा को जनाब सांप बनाकर दिखाया, किसी ने मुर्दे जिंदा करके दिखाए। लेकिन जब अल्लाह के महबूब से यही सवाल होता है तो हुजूर मुर्दे नहीं जिंदा करते, हुजूर सूरज को दलील नहीं बनाते। फरमाया मेरी जिंदगी देखो, मेरी जिंदगी जो है उसके एक होने पे दलील है। जिस रब ने मुझे इतनी शानें दी हैं वो रब कितनी शान वाला होगा, वो रब की कितनी शान होगी जिसने मुझे इतनी शानें दी है। तो इसी तरह एक दिन जिब्रील अमीन हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ जिब्रील तूने सारे देखे हैं, मेरे जैसा भी तो देखा। अल्लाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या मदद, या गौसे आज़म मदद। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील से, बिस्मिल्लाह, चल ढूंढ भी तो चलिए आगे। सुभान अल्लाह। तो हुजूर फरमाते हैं जिब्रील है और तूने सारे देखे हैं, इतने देखे हैं, बड़ी बड़ी शानों वाले देखे हैं, 1,24,000 कमों पे अंबिया ऐ जिब्रील तूने ज़ियारत की है, नबियों के पास आता रहा है। तो जिब्रील ने नूह अलैहिस्सलाम नबी का जैसा भी नबी देखा, तो जिब्रील ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा शान वाला नबी भी देखा, जिब्रील मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी की भी ज़ियारत करते हैं। लेकिन जब हुजूर ने फरमाया ऐ जिब्रील तूने तो सारे देखे हैं और मेरे जैसा भी कोई देखा, जिब्रील को मेरे जैसा भी देखा है, तो जिब्रील अर्ज करते
ہے کلمت مشارق الارض و مغاربہا فلما رأى رجلا افضل بمحمد یا رسول اللہ میں نے زمین آسمان مشارق سے لے کر مغارب تک مشرق مغرب شمال جنوب چپا چپا چھان پیل کر دیتا ہے لیکن آپ جیسا کائنات میں آپ جیسا شانوں والا نبی میں نے خدا کی خدائی میں دیکھا ہی کوئی نہیں۔ اچھا یہ تو جبریل کہتے ہیں، اب مسئلہ میرے سمجھ لینا، یہ تو جبرائیل کہتے ہیں، حضرت صاحب یہ تو جبریل کہتے ہیں جنہوں نے سارے دیکھے ہیں، مسئلہ نہیں سمجھ آئے میں لگ رہا ہے، یہ تو جبریل کہتے ہیں حضور جیسا کوئی نہیں ہے اور جنہوں نے سارے دیکھے ہیں جن نے سمندری تو دوسرا شہر نہ دیکھا اور جیڑا کمالیت تو باہر کدے نہ کیا ہوئے وہ آکھے میں نبی جیسا تو پھر واہ مفتی صاحب، جبریل تو کہتے ہیں ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں، جنہیں ویکھے نہیں وہی کرن گلا جنہیں ویکھے آئے ہو تو بول دے نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی، سبھی ذرا تشریف رکھیں۔ ست بسم اللہ دیان اہلا و سہلا مرحبا جناب حضرت علامہ مفتی محمد شعیب منیر رضوی صاحب قاضی صاحب آف سمندری محتمم جامعہ نور الایمان تشریف لے کے آئے۔ ست بسم اللہ دیان اہلا و سہلا مرحبا، تمام احباب اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو، چاندی نام کے بعد آپ گفتگو فرمائیں۔ کہیے ذرا سبحان اللہ، بسم اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے۔ بڑا استاد گرامی تشریف لے آئے ہیں، سبحان اللہ۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور آخری باتیں آپ کے ہاتھ کرتا ہوں کہ جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ جیسے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ جنہیں دیکھے نہیں وہ تو بول دے نہیں، ہے توجہ؟ سبحان اللہ۔ میں تو پہلے آخر تیار ہی کرنا تقریر تک استادہ نے سنی، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ جنہیں دیکھے نہیں وہی کرن گلا تے جنہیں ویکھے آئے ہوتے بول دے نہیں۔ تو جبریل جو سارے نبیوں کے پاس آئے ہیں وہ تو کہتے ہیں حضور جیسا کوئی نہیں ہے، تو معلوم ہوا ان کو نظر ہی کوئی نہیں آئے، ان کو نظر ہی کوئی نہیں آئے کیونکہ ان کو دیکھنے کے لیے اس آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، دل والی آنکھ کی ضرورت ہے، اور وہ آنکھ صدیق اکبر کے پاس تھی اور وہ آنکھ فاروق اعظم کے پاس تھی اور وہ آنکھ اللہ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی تھی اور وہ آنکھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، جنہوں نے دیکھا کوئی صدیق اکبر بن گیا، کوئی فاروق اعظم بن گیا، کوئی عثمان غنی بن گیا، کوئی شیر خدا بن گیا۔ تو جنہوں نے تو دیکھا ہے ان کو شانیں ملی ہیں اور کچھ وہ لوگ تھے جو دیکھ کر بھی نہ دیکھ سکے۔ ابو جہل دیکھ کر بھی نہ دیکھ سکا، ابو جہل کا ابو جہل ہی رہا، ابو لہب دیکھ کر بھی نہ دیکھ سکا، اور حقیقت میں ان کو نظر آئی نہیں، ان کو نظر آئی نہیں ہے کیونکہ وہ دیکھ ہی نہیں سکے۔ اور اس کے بارے میں صرف ایک دو روایات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر حرم پاک میں حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں، ادھر سے ابو لہب کی بیوی جو ہے وہ پتھر اٹھائے حرم پاک میں آتی ہے اور آ کر کہتی ہے حضرت صدیق اکبر سے کہ آج میں تمہارے نبی کو نہیں چھوڑوں گی۔ اب تو قرآن میں میرے محمد کے بارے جو ہے وہ ایسے نازل ہونے لگی ہیں، اب میں نہیں چھوڑوں گی۔ اب جو ہے وہ ہاتھ میں اس کے پتھر تھا، وہ اپنی زبان میں بولتی آ رہی تھی۔ حضرت صدیق اکبر نے آج یا رسول اللہ وہ تو آ گئی ہے، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اب خطرہ اپنا نہیں تھا، حضور کی ذات کا تھا۔ تو جب حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا ابو بکر پریشان ہونے کی بات نہیں، میں ان کو نظر آتا ہی نہیں، میں ان کو نظر آتا ہی نہیں۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں
अलैहिस्सलाम मेरे पास खड़े हुए थे और उम्मे जमीला मेरे पास आकर मुझसे पूछती है, अबू बकर तेरे यार किथे है? तो सही सुभान अल्लाह यार। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते वो मुझसे ही आके, आप फरमाते मुझसे ही पूछती है, और हुजूर तो मेरे पास खड़े थे, तो मालूम हुआ उनको हुजूर नजर आई कोई नहीं है, क्योंकि जिनको नजर आए हैं वो तो कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और फिर और फिर जब हिजरत की बारी आती है तो हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत सिद्दीक़ अकबर को साथ लिए हजरत अली अल-मुर्तज़ा को बिस्तर अता फरमाया। ये हुजूर की शान है, जिसको चाहे बिस्तर अता फरमाएं और जिसको चाहे अपना साथ अता फरमाएं। हजरत अली अल-मुर्तज़ा को बिस्तर अता फरमाया और साथ फरमाया, अली ये काफिरों के मानते हैं, कल लौटा के आ जाना, कल लौटा के आ जाना। और हजरत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा से किसी ने पूछा, अली वो रात कैसे गुजरी कि जब 40 बंदे बाहर तलवारें निकाल के खड़े थे, 40 बंदे बाहर तलवारें निकाल के खड़े थे और उनका इरादा था कि निकलेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, तो वो रात कैसे गुजरी? तो हजरत अली अल-मुर्तज़ा फरमाते हैं, पहले तो रात को सोता था, दिल में ख्याल होता था कि कहीं ये रात आखिरी ना हो सकता है इस रात ही तो मेरा दुनिया से विसाल हो जाए। तो फरमाते वो रात मेरी सुकून से गुजरी। तो उन्होंने कहा पूछने वाले ने, वो रात कैसे सुकून से गुजरी कि लोग तो तलवारें निकाल के खड़े हुए थे, तो हो सकता था हुजूर को समझ कर आपको मादल्ला वो शहीद कर देते, तो आप कहते सुकून से नींद आई। फरमाया इसलिए कि हुजूर के ज़बाने अक़दस से निकला था कि ऐ अली कल अमानते दे के पीछे आ जाना। तो फरमाया मुझे यकीन था कि हुजूर की ज़बान से निकल गया है, तो अब मौत नहीं आ सकती। और फिर हुजूर जब निकले, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, 40 बंदे खड़े, ऐसी आंखें दरवाजे पे खड़े हैं, तो निकलेंगे नहीं छोड़ेंगे। अब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, कुरान कहता है हुजूर सूरह यासीन की तिलावत फरमा रहे थे और हुजूर अलैहिस्सलाम ने कंकरियां ली और उन पर फेंकी और कुरान ने बयान किया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। तो अब इस शान से हुजूर तशरीफ लाए, सरकार तशरीफ लेकर चले गए, वो खड़े हैं कि आएंगे तो नहीं छोड़ेंगे, आएंगे तो नहीं छोड़ेंगे, निकलेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। अब एक बंदा उनके पास आया, वो क्यों खड़े हो? उनका वो आएंगे तो नहीं छोड़ेंगे, निकलेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा वो तो चले भी गए, उसने कहा वो तो चले भी गए। अब जुमला सुनना, उन्होंने कहा चले गए तो नजर क्यों नहीं आए? वो चले गए तो नजर क्यों नहीं आए? मालूम हुआ ये जुमला बोला जाता ना, वो है तो नजर क्यों नहीं आते, है तो नजर क्यों नहीं आते? मैंने कहा तेरे बाप को नजर आए थे, तुझे क्या नजर आएंगे? वो भी तो यही कहते थे, है तो नजर, वो चले गए तो फिर नजर क्यों नहीं आए? मैंने कहा कुरान कहता है तो हज़रात ये जुमला आज का नहीं है, बड़े दूर का है तो फिर नजर क्यों नहीं आए? और फिर अगली बात सुनिए, जा मैं मुफ्ती साहब के तवस्सुल से इनसे सब कुछ सीखा, इनसे बड़े सारा। तो अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कुरान कहता है नबी जानों से करीब है। कुरान क्या कहता है? नबी जानों से करीब है। तो अब जान भी कभी नजर आई, और जान है ना जिसमें, लेकिन किसी को कभी नजर आई कि जान है? जान नजर नहीं आती। और फिर दूसरी बात सुनिए कि अब हमारे शायद दूर है तो वो नजर आती है, अब थोड़ी करीब हो जाए फिर भी नजर आई। अब जब कोई तिनका आंख में चला जाए तो वो नजर नहीं आता, तिनका आंख में चला जाए तो वो नजर नहीं आता। अब मौलवी साहब की आंख में तिनका दर्द हो रही है, फिर वो क्या है तो नजर क्यों नहीं आता? दर्द है, डॉक्टर साहब क्या तेरी आंख में तिनका है, वो क्या है तो नजर क्यों नहीं आता? तो एक लगाएगा उसका है, तुझे नजर नहीं आएगा। उसने कहा क्यों? वो डॉक्टर कहेगा तेरी आंख के करीब इतना हो गया है कि अब तुझे नजर नहीं आएगा। तो कुरान कहता है नबी तुम्हारी जानों से भी करीब है,
اولا بالمؤمنین من انفسہم. تو حضرات گرامی وہ کہتے نظر نہیں آتے ہیں. چلے گئے تو نظر کیوں نہیں آئے؟ چلے گئے تو نظر کیوں نہیں آئے؟ میں کہا تعجب کی بات تو یہ ہے کنکری کہاں پھینکی تھی اثر آج بھی ہے. اثر آج بھی نظر آتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی ہے کہ سارا قرآن محبوب کریم علیہ السلام کی نعت بیان کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استقبال کیجئے ذرا بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اب خطاب کے لیے میں التماس کروں گا انتظامیہ کی طرف سے بھی اور حضرت علامہ مولانا ابرار حیدر رضی صاحب اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے سب سے پہلے تو قبلہ استاد گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اب التماس کرتے ہیں مؤدبانہ کہ اپنے خوبصورت انداز سے خوبصورت خطاب سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں. حضرت علامہ مولانا استاد العلماء والخطباء مفتی اہل سنت خطیب پاکستان خطیب الاسر حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد شعیب منیر قادری دامہ ذلہ کہ وہ اپنے خوبصورت خطاب سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں گے. استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی